Good morning to one and all present here. I am Miss Nasreen Kittu take a great pleasure in presenting the annual report of our school. The year 2024 and 25 was marked with many events and success stories. This can be attributed to the dedication and the team spirit of the members of management, staff and students. Our Al-Kalam Public English Medium School is established under the management of Miftahul Ulum Educational and Social Welfare Society and running under the guidance of Hazrat Maulana Muhammad Mufti Harun Kazmi Sahab, and a well-formed governing body consisted of good number of members. Our school has started with 10 students but has now grown to nearly 300 students. Our founder and chairman Hazrat Maulana Muhammad Mufti Harun Kazmi Sahab thought about starting a school touches the heart. That is, स्कूल तो एक बहाना है, असल में तो दीन बचाना है. स्कूल तो एक बहाना है, असल में तो दीन बचाना है. This academic year was started on 29th of May 2024. On June 1st, 2024, our new and old students are welcomed by our staffs with red roses. Fresh start with fresh flowers. On 5th of June 2024, World Environment Day was celebrated. Our management member and co-founder of our school, Mufti Muhammad Ahmad Kazmi Sahab, and school staff members taught the children the importance of trees, the necessity of planting saplings and saving the trees. On 21st of June 2024, International Day of Yoga was celebrated. Students are taught the value of yoga and its asanas and how they help to have a healthy life by Salman Makandar sir. On 29th of June 2024, an Islamic quiz was held in our school regarding Eid al-Adha, in which our students have rewarded by our school founder Hazrat Maulana Mufti Muhammad Harun Kazmi Sahab. From 27 to 29th of July 2024, the FA1 exam was conducted. All the toppers have been given prizes by our founder Hazrat Maulana Mufti Muhammad Harun Kazmi Sahab. A warmest congratulations on your achievements. Wishing you even more success in the future. On 2nd August 2024, Rainy Day was celebrated in our school because children like to play and enjoy in the rain. It is always be a fun time for the kids if it is celebrated in the school. On 15th of August 2024, Independence Day was celebrated. Our school founder, Hazrat Maulana Muhammad Mufti Harun Kazmi Sahab, gave a great speech about freedom fighters. Our national flag was hosted by our chief guest and our founder. Management and governing body members were present during the celebration. On 17th August of 2024, Sambrama Shanivar, it was a Bagless Day, in which our school staff members, Mr. Mubarak Fayyad sir and Mr. Salman Makandar sir, are conducted the activities on the gender equality and thought about the gender equality. मिस महरा यस मनियार, मिस माहिरा यस मनियार, ये जल्दी से स्टेज पे आए और अपना इनाम लें. जुनैरा तारीकोटी, ये यूकेजी में पहले नंबर पे आई हैं भाई, पहली क्लास में पहले नंबर पे आए हैं. मोहम्मद असद चौधरी, मोहम्मद इमाद कित्तूर, ये दूसरी क्लास में पहले नंबर पे आए हैं. जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई हो. अब्दुल्ला ए अत्तार, ये तीसरी क्लास में पहले नंबर पे आए हैं. अब्दुल्ला ए अत्तार. मुल्ला, ये चौथी क्लास में पहले नंबर पे आए हैं. सुफियान मुल्ला, के बाद मासीरा अत्तार, she stood first in the 5th standard. Last one, साजिदा हंचिनमणि, 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ में पहले नंबर पे आई हैं. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ
ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಅವರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹಾರೂನ್ ಮುಫ್ತಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅನಂತ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಹಾರೂನ್ ಮುಫ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರಂದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿಗಳು ಹೆಂಗದಾವ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಗಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಕ್ಷಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾರ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಡಿತಾ ಹಿಂದೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ದೂಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾರ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸಾಹೇಬರು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಹಾರೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹೆಂಗೆ ಹಾರ್ತೈತಾರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನಂತೂ ಅದನ್ನು ವಿಮಾನ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ದೂರಿಂದನೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಮೀಪದಿಂದ ನಾನು ನೋಡೇನಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವಾದ್ಮೇಲೆ ನೀ ಆ ವಿಮಾನದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗು, ವಿಮಾನ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೀ ಕಟ್ಟಿ, ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನ ಬೇಡ, ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನನ ಕಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರನ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಇಳಿ, ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೋ. ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಇವು ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನೋದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಒಂದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಐತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಹುಡುಗರನ್ನು ನೀವು ನಿನಗೇನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗೂ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಂತೀವಿ ಅವ್ರು ಅದ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡೋಲ್ಯಾಕ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಣೆ ಇದೀ, ಮುಂದಿನದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಚಲೋತಿಗೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅವರೊಳಗೆ ತಲೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಇಂದಿನ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕತೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ, ಅವರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡಷ್ಟು APS ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಟೇಲ್ರೆ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರೇ, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಅವರೇ, ಬೆಳವಡಿ ಅವರೇ, ಜಗತಿ ಗುರುಗಳೇ, ಅಶ್ಫಾಕ್ ಹುಟ್ಗಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ, ಇವರನ್ನದೇ
ಈಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯಂದ್ರೆ ತಾಯಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರುಣ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇದ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟ, ಆ ವರ್ಷದಾಗ ಶಾಲೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿತು ಆ ಹುಡುಗರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋವೋಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ತೋರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹುತೇಕ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತ್ರೀಯರದಾರ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗಳು. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟ, ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದಾಗ ನೋಡತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಬಲವಾದ ಅಸ್ತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಮುಂದುವರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದ್ರ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಾಗ ಈ ಶಾಲೆ ಬಹುತೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅದನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡೋ ಬಲ್ಲವರಾತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಯತೆ ಮುಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಐತಿ, ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಲಿತು ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಶಾಲೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. ಇದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜದಾಗ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಶಾಲೆ ಮಾಡತೈತಿ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ಬರೀ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದಾಯ್ತು, ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಟ್ಟೋದಾಯ್ತು, ಅದೊಂದು ಪಾಠ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಿವಂತರಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು 4 ಹುಡುಗರು ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹವ್ಯಾಸ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಂದಿ ಗುಡಿ ಹೋಗಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೋ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದು ನೀವು ಸ್ಥಿತಿವಂತರಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಾಗ
ಬಹುತೇಕ ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಐತಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಡವ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿ ಅವ್ರದಾರ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾರು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಆಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಆದ್ಯತೆನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದಂಥವು ನಾ ಇನ್ನೂ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳಿಗೆ ಏನಾರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಾ ಅರುಣ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರಿದೆ ರೀ. ನಿಮ್ಮದು ಏಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ಸೋದು ಒಂದೇ ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಕಲಿತಾನೋ ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಮುಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್, ಯು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಟು ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅರಿವಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂಥ ಅದೊಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಕೊಡತ್ರಿ, ಒಂದು 10-15 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಶಾಪಿಂಗ್. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಬುಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಆ ಹುಡುಗಂತ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕೆಡೋರು ಅವ್ರು ಓದೋದು. ಸಣ್ಣ ಏಜ್ದಾಗ ಅದು ಬಿದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜಾಕರು ಅದಾದ ಅವರಿಗೆ ಓದುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ 10:30 ಅಂದಿದ್ದೆ, 10:45 11ಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಮುಗ್ಧ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ MS ಜಕಾತಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಯನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ ವಹಿಸುವಂಥ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ದಳವಾಡಿಗನಾಬ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾರೂನ್ ಮುಫ್ತಿ ಸಾಬ್ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ನರ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ನರ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಕಾಜಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಗಟ್ಟೆ ಅಣಿಪಾರು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಇವರು ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೋದಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅವರು ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. 1 ವರ್ಷ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದುಡ್ಡು ಹೊಳೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.
ಅದನ್ನ ಬಿಡಾಕು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಆದಂಥ ಬೆಳ್ಳೆಂದರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇವರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಇವತ್ತು 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇದು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಟಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಮಾತು. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವ, ದೊಡ್ಡ ಅಂದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಅಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಕರೆಲ್ಲ अपने बच्चे को ये तो बहुत खराब है, तो ऐसा वैसा है कर गालियां देने लगे तो वो बच्चा खराब ही हो गया जाता. तो बहुत अच्छा है, तो बहुत शाना है कर बोले तो शाना हो जाता. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಭವ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ಅಂತ ನೀವು ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ರ ಅವ್ರ ಮಗು ಒಳ್ಳೆವ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಅಗದಿ 1 ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಲ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ ಹಿಂದೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣನ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಸುಮಾರು 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಂತಂದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬದ್ಧನದ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಮುಂದೆನೂ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆವಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳಾಗಲಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳಾಗಲಿ, ತರತನಂಥ ಸ್ಟೇಷನರಿಯನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲಾರದೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ.